آتا ہے وہ بڑا ہی بہترین پیغام ہے کہ خداوند کہتا ہے کہ تو حکمت کی تلاش کر، تو حکمت کو ڈھونڈ۔ کسے ڈھونڈنا جی؟ حکمت کو۔ اور حکمت کہاں سے آتی ہے؟ خدا کے پاک کلام سے۔ اور جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں تب ہی ہمیں حکمت ملتی ہے۔ جب ہم خدا کی طرف اپنا دل لگاتے ہیں تب ہی ہم حکمت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جس طرح ہم سنتے ہیں، پولس رسول کہتا ہے اور سننا ایمان پیدا کرتا ہے اور سننا خدا کے کلام سے۔ اور جب ہم ایماندار ہوتے ہیں تو ہم اپنے خدا کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر ہم حکمت کو ڈھونڈتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ باتیں ہیں جو خدا انسان سے کرتا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور خدا جو انسان کے ساتھ بولتا ہے وہ حکمت ہے۔ اور ہم نے سنا ہوگا کہ پاجی اے بندے چ بڑی حکمت ہے، وہ دنا آدمی ہے۔ وہ جو دنا آدمی ہوتا ہے وہ حکمت حاصل کرتا ہے، اور حکمت ہر کسی کے بس کی بات نہیں، ہر کسی کو حکمت نہیں مل سکتی، کیونکہ اگر خدا میں آپ ہیں، خدا آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ساتھ ہو، تب ہی وہ آپ کو حکمت دیتا ہے۔ اور حکمت دنائی خدا نے سب سے زیادہ حضرت سلیمان کو عطا کی۔ کس کو عطا کی ہے جی؟ خدا کہتا ہے کہ میں نے نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد کسی کو اتنی عطا کروں گا جتنی خدا نے حضرت سلیمان کو حکمت عطا کی۔ اور حضرت سلیمان کو خدا نے اتنی حکمت عطا کی تھی کہ وہ جرند ترند انسانوں، کیڑے مکوڑوں کی زبانوں کو سن سکتا تھا۔ اس کا ذکر ہمیں خداوند کے پاک کلام میں ملتا ہے۔ وہ اس طرح ملتا ہے کہ جو کیڑیاں ہوتی ہیں وہ گزر رہی ہوتی ہیں اور وہ کہتی ہیں جلدی جلدی ہم گزر جائیں تاکہ حضرت سلیمان کی فوج نے ادھر سے گزرنا۔ اور وہ حضرت سلیمان ان کی آواز کو سنتا ہے۔ خدا نے اسے اتنی حکمت عطا کی ہے کہ وہ پرندوں کی آوازوں کو جانتا ہے کہ وہ کیا بولنا چاہتے ہیں۔ اور خدا نے انسان میں حکمت کو بانٹ دیا ہے، انسان نے اپنے پاک کلام کو حکمت میں بانٹ دیا ہے۔ اور ہم مقدس یوحنا کی انجیل جب پڑھتے ہیں اس کے پہلے باب میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے اور کلمہ متجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا۔ کلمے نے پیدائش لے لی اور وہ ہمارے درمیان ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو کلمہ پیدا ہوا؟ وہ کون ہے؟ آواز نہیں آ رہی، آپ لوگ میرے ساتھ نہیں۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ جس کی ہم نے پچھلے دنوں ابھی سنائی ہے۔ اور وہ کلمہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع حضرت یوحنا کے پاس بپتسمہ لینے کے لیے جاتا ہے تو حضرت یوحنا اسے دیکھ کر کہتا ہے دیکھو یہ خدا کا برا ہے۔ کیا ہے جی؟ یسوع کون ہے؟ خدا کا برا۔ حضرت یوحنا دیکھ کے کہتا دیکھو یہ خدا کا برا ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لیا۔ اور اسے دیکھتے ہی وہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے کہ یہ ہے خدا کا برا، یہ خدا نے وہ تیار کیا ہے جو ہم سب کے گناہوں کو اٹھا کے لے جائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع ہمارے لیے مرا، ہمارے لیے پیدا ہوا۔ اس کا پیدا ہونا ہی نرالا ہے اور اس کی پیدائش ہی نرالی ہے۔ وہ کسی انسان کے ارادے سے پیدا نہیں ہوا بلکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا۔ اس میں کسی انسان کا کنٹریبیوشن نہیں ہے۔ اور حضرت یوسف جو کہ ایک راست باز انسان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو رسوا نہیں کروں گا، میں اسے چپکے سے چھوڑ دوں۔ تو خدا کا فرشتہ بھی وہ اس بات کو سوچ ہی رہا ہوتا ہے تو خدا کا فرشتہ آ کر اسے کہتا ہے اے یوسف تو اپنی بیوی کو اپنے ہاں لہانے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس میں پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اسے اپنا لیتا ہے۔ عزیزو، ہماری زندگیوں میں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ
कि हम लोगों में अपनाहियत कम होती जा रही है, हम लोगों में जो मोहब्बत है वो फीकी पड़ती जा रही है। हम लोग कोई हमारी थोड़ी सी बात हम किसी के साथ ऐसी कर देते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करते। और यीशु क्या कहता है, जो तेरे एक गाल पे तमाशा मारता है उसे दूसरी गाल पे। और यीशु ने जब सलीब पे जान दे रहा था तो यीशु ने क्या कहा, ए बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और हमें भी ऐसा बनने की जरूरत है। हमें कोई एक बात कहता है हमें माफ कर देना चाहिए। जब हम माफ करते हैं तो हमें भी माफ किया जाएगा। अब हम ए हमारे बाप की जब दुआ पढ़ते हैं तो हम कहते हैं जिस तरह हम अपने कसूर माफ करते हैं तू हमारे कसूर हमें माफ कर। और हम तो माफ करते नहीं तो हमारे कसूर कैसे माफ होंगे? क्योंकि हम माफ करेंगे तो माफ किया जाएगा। मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देगा। और जब दरवाजे पे आकर परोना खड़ा है तो हम दरवाजा खोल ही नहीं रहे तो वो परोना किन अंदर आएगा? बूहे आन परोना बोले है कोई घर वाला, जे कोई मनु रखना चाहे अपना हम नवाला, नाल मैं उनके घर रवांगा ते नाले घर रखवाला। मंजूर परोना किन जावे जद बूहे लगे ताला। ऐसी हमारे ने अपने दिलों के दरवाजों को इतने इतने बड़े ताले लगा दिए हैं, हम अपने आप में बहुत बड़े बन गए। हमें अपने आप को छोटा होने की जरूरत है। यीशु कहता है तुम सब में से वो बड़ा है जो सबका खादिम बने, जो सबका खिदमत गुजार बने। आज हमें इस दुआ के वसीला से ये बात को अपने दिलों में लाने की ज़रूरत है कि हमने अपनी खुदी को ख़त्म करना है, अपनी अना को ख़त्म करना है, हमने हिकमत की तरफ बनना है, हमने यीशु के सिपाही बनना है। जब हम यीशु के सिपाही बनेंगे तब हमें बरकत मिलनी शुरू होगी। और जब हम बरकत पाएंगे तो हम अपने यीशु के साथ मिलेंगे। तो यीशु कहता है जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी हो। मैं चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे तुम भी बनो। और यीशु के शागिर्द आपस में कहते हैं कि जब खुदावन चला जाएगा तो हम में बड़ा कौन होगा? और यीशु तो दिलों को जानता है और वो कहता है कि तुम सब में से, इधर आओ सारे, तुम सब में से बड़ा वो है जो सबसे छोटा है। और आपको मैं बताऊं कि मुकद्दस पतरस रसूल खुदावन का सबसे बड़ा शागिर्द था, सबसे उम्र रशीदा शागिर्द था, लेकिन वो सबकी खिदमत करता था। और हम रसूलों के माल में पढ़ते हैं कि लोग अपने बीमारों को, अपने लाचारों को, बीमारी ज़्यादा लोगों को ज़मीन पे लटा देते थे ताकि पतरस उधर से गुजरे और उसका जो साया है उन पर पड़े और वो शिफा पाए। खुदा ने इतनी उसे कुव्वत अता कर दी थी। किस वजह से? कि वो सबका खिदमत गुजार बन गया। वो ये नहीं कहता था कि मैं सबसे बड़ा हूँ जी, मेरी कोई सुनता ही नहीं। वो सबका खिदमत गुजार बन गया था। उसने पूरी कलीसिया को, पूरे अपने शागिर्दों के, यीशु के बाद पूरी जो खुदावंद के शागिर्द थे, जो मसीह में लोग थे, उनको इकट्ठा रखा। इस वजह से खुदा ने उसे इतनी बरकत से नवाज दिया। अजीज़ों, आज हमें एक दूसरे को साथ मिलाने की ज़रूरत है, ना कि रिश्ते तोड़ने की ज़रूरत है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने की ज़रूरत है। मैंने क्रिसमस पे एक बड़ी अच्छी मिसाल पेश की थी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, फिर मैं उस मिसाल को दोहराना चाहता हूँ कि एक गांव था, उसमें आग लगी थी और लोग गांव की आग को बुझा रहे थे, लेकिन वो आग और जलती रहती थी। और एक चिड़िया थी और वो भी अपनी चोंच में पानी भिगोती थी और जाके उस आग में डाल देती। और पास एक कौवा था बैठा हुआ, वो कहता था किड्डी पागल है चिड़िया, थोड़ा जा पानी अपनी चुंझ लैके जाती है, एडी भारी अग नहीं, ज़्यादा अग लगी नु किंज बुझा सकेगी। तो वो उसे कहता है पागल चिड़िया, कोई अन्य लोग बुझा रहे अग नहीं बुझती, फिर तू किस तरह बुझा सकेंगी, थोड़ा जा पानी लैके जाती है। वो कहती है कि मैं जो खुदावंद के घर से जावांगी तो मैं कहांगी है खुदावंद मैं अग बालन वाली नहीं सा बल्कि अग बुझाने। तो साडे सारिਆਂ दी जिंदगियां अग बालन वालियां नहीं होनी चाहिए, बल्कि अग नूं बुझाने वाली होनी चाहिए। मुबारक है वो आदमी जो सुलह करवाता है, क्योंकि वो खुदा को देखा, वो खुदा को देखेगा जो सुलह करवाता है।
جو لڑائیاں کرواتا ہے نا وہ شیطان کو ہی دیکھے گا, وہ اس کی طرف ہی چلا جائے گا. جڑا لڑائیاں پواندے ہو نا گھراں وچ جدی جدی آیا نہیں انہیں تے تینوں اے کہتا, وہ کتے جائے گا, آگے جی وہ اندے نال ہی جائے گا, زندہ ہوئے گا. اس لیے ہمیں صلح کروانے والا بننا ہے, نہ کہ لڑائی کروانے والا. خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئے ہم سب رسولوں کا عقیدہ پڑھیں گے. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان